اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ جس اسپینڈنگ کے حوالے سے فورن ایکسچینج کی میری اس وقت اسٹیک ہولڈر سے کچھ ناراضگی ہوئی تھی، وہ دیٹ پروفڈ کہ آئی واز رائٹ کہ اگر وہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا تو پاکستان یہ بیکنگ بال لے کے $12 بلین نہ لیتا، جو کہ ہماری مجبوری بنی کہ اس کے بغیر ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہو رہا تھا اور IMF واز ناٹ ولنگ ٹو کم بورڈ۔ تو شکر ہے، تو اس میں UAE بھی شامل ہے۔ میں ریکگنائز کروں کہ سعودی عربیہ نے سپورٹ کیا اس پورے عرصے میں، 4 بلین چائنا نے کیا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈپازٹ اور 3 بلین UAE نے کیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ UAE کے ساتھ ہم کرنٹلی انگیجڈ ہیں۔ ان کا 1 بلین جو پہلا تھا رول اوور چند ہفتے پہلے، اس پہ ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے۔ دے ول بی ایکوائرنگ سم شیئرس اینڈ دس لائبلٹی ول اینڈ۔ وہ فوجی فاؤنڈیشن گروپ کی شیئرز ہوں گے۔ ایکسٹینسو میٹنگز ہو چکی ہیں، جو کمیٹی ہے اس حوالے سے میرے چیئرمین شپ میں، اور فوجی فاؤنڈیشن جو ہے گروپ کو لیڈ لے رہا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ 31 مارچ تک یہ ٹرانزیکشن پائے تکمیل تو ہوگی، اور کچھ شیئر ڈس انویسٹ ہوں گے فوجی گروپ کے مختلف کمپنیز کے، اور وہ $1 بلین جو ہے وہ ہماری نو لانگر لائبلٹی ہوگی۔ دوسری بات جو ان سے کی ہماری کل کی میٹنگ میں، وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان کو جو جنوری میں 2 بلین رول اوور یعنی ڈیو ہے ری پیمنٹ رول اوور کی، تو انہوں نے بالکل انسٹنٹلی ان کی بات پہ یعنی کنڈورس کیا کہ کوئی ہم بالکل کریں گے۔ لیکن الٹیمیٹلی شاید ان کا اور ہمارا یہی سوچ ہوگی کہ اگر وہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا کہ ہماری لائبلٹی ختم ہو اور انویسٹمنٹ میں کنورٹ ہو جائے۔ تو یہ ایک میجر اس میں ٹیک تھی۔ اتصالات کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور ڈائریکشن دی، چونکہ وہ ایک لسٹڈ کمپنی ہے جس کا پاکستان کے ساتھ یہ ٹرانزیکشن بڑی دیر سے پینڈنگ ہے، اور ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، ہمارا اپنا ویو پوائنٹ ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بڑی جلدی پروگریس ہوگی۔ بائی دی وے، میں بھی آنے سے پہلے مجھے وہ اتصالات کی طرف سے کال آئی ہے کہ کل کے حوالے سے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے ان کو لیٹر ٹائم دیا ہے کہ میں آپ سے بات کروں گا۔ تو اسی طرح جو ہمارے جو انٹرنیشنل جو ہماری سٹینڈنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پرنسپل پرویکٹیو اینڈ رزلٹ اورینٹیڈ ڈپلومیسی کی وجہ سے اس میں بہت امپرومنٹ آئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ آپ سب نے بھی اس میں بہت ایز میڈیا بڑا رول ادا کیا ہے، اور ون وی آئی واک یو تھرو کہ پورے سال میں کیا کیا ہوا ہے، تو آپ بھی اس کو پروجیکٹ کرتے رہے۔ اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت پذیرائی دی ہے عالم جو ہے دنیا کی کمیونٹی آف نیشنز میں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح اگر ہم چلتے رہیں گے، کیونکہ اب یہ یاد کریں کہ لاسٹ ایئر جب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اوتھ لی تھی، یا ایون PDM کے حوالے، تو پاکستان واز نون ٹو بی اے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ کنٹری۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی سالانہ نیوز بریفنگ جاری ہے، جس میں ان کو بتایا تھا کہ UAE کے صدر کا دورہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا، اور UAE کے صدر کا دورہ پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئند ثابت ہوگا۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ شہباز شریف کے دور میں معیشت نے اپنا توازن برقرار رکھا، دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری بھی مزید بہتر ہوگی۔ دنیا کو کہ پاکستان، کیونکہ انڈیا کلیم کرتا تھا کہ اس کی ہیجمنی ہے، دے آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دس ریجن، اور یہ شاید کچھ بڑی پاورز نے یہ اس کو بائے بھی کر لیا ہوا کہ شاید یہ ٹھیک ہے۔ وہ ٹیسٹ ہوا ہے میرے نزدیک یہ 4 دن کی وار میں 6 سے 10 مئی، اور ہم نے دیکھا، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہماری کو صلح صفائی کروا دے۔ 6 مئی کو رات کو جب یہ شروع ہوا، اور ارلی آور 7 مئی کو جب یہ ختم ہوا،
आई कॉल इट एयर शो या एयर बैटल, तो आपने देखा कि 7 तो उनके त्यारे गिराए गए और फिर उन्होंने अगले 2 दिन जो यानी गलत बयानी की बुनियाद पर और ऑफिशियल प्रेशर उनके फॉरेन ऑफिस ने इशू किया कि जी हमारे मुल्क में 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया और उसके बाद उसके आड़ में पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए मुख्तलिफ जगह पे। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के अदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहाँ जख्मी हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि और थ्रू आउट दोज 4 डेज, पहले भी पहलगाम के बाद भी करीबन 23 अप्रैल से और उसके ये एक्शन 6 मई के बाद भी फॉरेन ऑफिस जो है वो प्रोएक्टिवली एंगेज रहा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो मामला था वो हमें याद था कि पुलवामा में पाकिस्तान को ब्लेम किया गया, ब्लेम करके एक नैरेटिव बनाया गया, नैरेटिव बना के फिर दुनिया के कैपिटल्स को ये कन्विंस किया गया कि पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। और उस सारी आड़ में जब एक बना लिया एक किस्म का एटमॉस्फेयर, तो आनन फानन अपने आइन में तब्दीली कर दी 5 अगस्त 2019 को और जम्मू एंड कश्मीर हड़प करने की उसको अनाउंस किया। तो उसके डजन्स ऑफ उसकी रेजोल्यूशंस हैं, उसकी एक हिस्ट्री है और इंडिया ने खुद उसको माना हुआ था कि ये इस पे प्लेबिसाइड होना है और इसका फैसला होना है। तो ये इस दफ़ा ये एक उनकी एक मेला फाइडी इंटेंशंस लगती है कि, और वो हम अभी आएंगे उस पर इंडस वाटर के हवाले से गालबन थी, क्योंकि ये 1.5-2 साल से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि क्लाइमेट चेंज आ गई है, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई। भाई ट्रीटीज़ और ट्रीटीज़ दुनिया भर में उसको ऑनर किया जाता है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से जब 9 मई की रात को सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत मीटिंग की और उसमें जो फैसले हुए वो करीबन हम रात को 1-1:30 बजे फारिग हुए और उसके जो फैसले हुए उनको ऑथोराइज़ किया गया। और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये ख़त्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथोराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक सेकंड मेरे नज़दीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक थे ये उनकी सुपर गलती थी। तो फिर हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। मुझे ये नूर खान हुआ थे अराउंड इट वाज 2:30-2:45 मुझे घर में इतला की, मैं अभी पहुंचे ही था आधा पौना घंटा उस मीटिंग से। तो मुझे इतला की कि ये हुआ, तो आई केम बैक टू द ऑफिस कि वो हमारे जो 22 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स होते थे और रात ये 6 से 10 तो करीबन इधर ही हम रात को भी होते थे, 2-3 घंटे के लिए को वक्फा करते थे। तो उसमें अल्लाह के फजलो करम से फिर हमने तो ये कहा था इंटरनेशनली, क्योंकि मेरी ये कॉल तकरीबन 60 से ज़्यादा मेरी कॉल्स हुई 6 मई से पहले और 6 मई के बाद, यानी रिपीटेड कॉल्स भी थी 6 मई के बाद के देखे ये क्या कर रहे हैं। और हमने हर एक को कहा था एस्केलेटिव मूव हम नहीं पहले करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग देंगे और अगर हम जब जवाब देंगे उसको पब्लिक भी करेंगे। वी विल नॉट टेल लाए और जैसा ये कह रहे हैं जी 15 इंस्टॉलेशन हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, F-16 उड़ा दिए हमारे ऊपर, एक गिरा दिया, वो सारी चीज़ें साबित हुई कि जी वो झूठ थी। क्योंकि जब इन्होंने कहा ना 15 इंस्टॉलेशन हमला किया, तो मैंने P5 में से एक मुल्क को कहा, मैंने कहा दिस इज डिजिटल वर्ल्ड, आई मीन इट कांट बी हिडन। अगर हम 15 हैं या 12 हैं या 20 जगह पे या एक में भी हमला किया है तो डिजिटल ट्रेसेस आर देयर अवेलेबल, सो यू टेल द वर्ल्ड। तो मुझे कॉल बैक उन्होंने किया 16-17 घंटे के बाद, राइट डिड नॉट अटैक एनीवेयर इन इंडिया। तो दिस वाज द फर्स्ट सीरियस सेटबैक ग्लोबली। ये सब आपस में बातें करते हैं जितने कैपिटल्स हैं दारुल खिलाफत दुनिया के। सेकंड दे टोल्ड लाई
کہ جی ایک F-16 ہم نے اڑائے اور ایک ہم نے گرا لی ہے, تو اس پہ بھی ریچڈ آؤٹ فارن آفس ٹو F-16 اتھارٹیز کہ بھئی وہ تو جہنگر سے نکل رہا ہے جہاں بھی آپ کا, تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ موو کر رہا ہے, یو ٹیل دا ورلڈ کہ کتنے ہم نے اڑائے ہیں اور کتنا ہمارے گرے ہیں. تو انہوں نے بھی 24 گھنٹے کے بعد چیک کر کے کہہ دیا کہ ایک بھی نہیں نہ انڈیا کے اوپر اڑا ہے, پاکستان کا نہ گرا ہے. تو میرا خیال ہے اس نے کریڈیبلٹی جو انڈیا کی تھی نا اس کو روئن کر دیا. تو بہرحال ان کی اپنی کو پالیسی ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. اور جب ہم نے پھر اپنا 10 مئی کی صبح جو فیصلہ امپلیمنٹ ہوا قریباً 7:45 تک ختم ہو چکا تھا, اور ہر ایک جو بھی ہم ایکشن لے رہے تھے ٹائم گیپ کے ساتھ اس کو پبلک کر رہے تھے گلوبلی, تاکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم جب ہم کریں گے تو پبلک کریں گے, ہم خود بتائیں گے ہم نے کہاں کیا کیا اپنے اپنی انڈر آرٹیکل 51 آف UN چارٹر. ہم اس کے اپنی جو سیلف ڈیفنس میں جو کچھ کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ 8:17 کے قریب I received the call from Secretary Rubio of USA کہ India is ready to cease fire, are you willing? میں نے کہا we never wanted to go on war. تو یہ اس کا انجام ہوا. اس کے بعد within 45 minutes یہ سعودیہ کے جو ہے پرنس فیصل فارن منسٹر, انہوں نے مجھے کال کی, brother I understand that you have authorized Secretary Rubio, am I permitted to talk to India, and یہ تھا کہ I'm going to now confirm and it's over. پرنس فیصل نے کہا کہ I will talk to foreign minister of India and I'll get back. انہوں نے آدھے پونے گھنٹے مجھے پھر فون کیا, انہوں نے کہا جی میں بھی کنفرم کر دیا. تو اب ہم بڑی ٹرانسپیرنٹلی ہم نے سارا وہ کام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت کو اضافہ کیا. لیکن وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا منترا تھا, وہ جو ہیجمنی تھی, وہ اللہ نے خاک میں ملا دی, اور وہ اب اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان ایک جو آرمڈ فورسز ہے, وہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے, پاکستان ایک جو دفاع کی کیپیسٹی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی سالڈ ہے. اور ہم نے صرف سیلف ڈیفنس میں اتنا کیا جتنا کہ ہمارے ساتھ اٹیمپٹ ہوئی, ورنہ اس سے بہت زیادہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آلویز پروموٹس پیس. ہماری جو نیوکلیئر کی بھی جو ہوئی تھی, میں اس وقت پارٹ آف دیٹ ٹیم تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اس کو فائنل NDU میں بریفنگ دی گئی, اس کو NDC ہوتا تھا, اور جنرل جہانگیر خان نے بریفنگ دی, اور اس کے بعد وہ فیصلہ ہوا کہ وی ول گو. میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا اور کہ جی ود ان نیکسٹ ہاف این آور دی ڈیٹونیشن ٹک پلیس. تو یہ ایک پوری زندگی کے جو معاملات ہیں, اس کے بعد پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا میزائل کا جو تجربات ہیں بڑے کامیاب ہیں. ہم سالڈ فیول پہ 99 ڈیٹونیشن ارلی 99 میں, اس میں بھی میں ذاتی طور پہ انوالو ہوں, ذاتی طور پہ وزٹ کیا, اور اس وقت جنرل مشرف تھے, اور ہم نے الحمدللہ اس پروگرام کو بھی آگے لے کے چلے. ان دو چیزوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنا دیا ہوا ہے. تو اب جو ہم نے محنت کرنی ہے وہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے, وہ ہم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں دن رات محنت ہو رہی ہے کہ ہمیں اس کو معاشی قوت بھی بنانا ہے, کیونکہ جس دن آپ معاشی قوت بھی بن جائیں گے انشاءاللہ یو ول لیڈ دی امہ انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس اللہ نے ایٹمی قوت بنایا, آپ کو میزائلی قوت بنایا. واٹ یو نیڈ از ناٹ ٹو بی معاشی قوت, اور اس کے لیے بھی میرا ایمان ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز دی ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے زمین میں وہ خزانے رکھے ہوئے ہیں, مائنز اینڈ منرلز ہوں, گیس اور ہائیڈرو کاربنز ہوں, سٹونز ہوں, آپ کی جو چیز جو آپ کو چاہیے وہ چیز وہ اس میں ہے. اور اس کو ابھی ہماری یہ کوشش ہی ہونی چاہیے اس کو نکالے اور ہم پاکستان کو معاشی قوت بنائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو کمیٹی ہے ENP کی, آپ بہت ساتھی رپورٹ بھی کرتے ہیں, اس نے آلریڈی اس سال کے ارلیئر فرسٹ ہاف آف دی ایئر فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جو بلاکس ہیں آف شور ایکسپلوریشن کے لیے اور آن شور, اس کو ایڈورٹائز کیا ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ, اور اس میں کافی زیادہ بلاکس جو ہیں پاکستان کی کمپنیز نے اور فورن کمپنیز نے لیے ہیں. ایکسپلوریشن شروع ہو چکی ہے. تو یہ دس از دا فیوچر کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کو جب ہم اس کو اب ریکارڈنگ آپ دیکھ لیں, اس میں کتنا انٹرسٹ ہے. سعودی عربیہ, کئی ممالک اس میں, چائنا ہے, امریکہ ہے, سارے ممالک کا انٹرسٹ ہے کہ
पाकिस्तान के कंपनीज के साथ मिलकर काम किया जाए, तो इंशाअल्लाह दिस विल टेक अस फॉरवर्ड। जहाँ तक मैंने अर्ज़ किया कि पहलगाम वगैरह जो आपने सारा कुछ देखा, उसमें हमारी जो मेन अपना एनालिसिस है कि जब तक, और हमने सबको बताया भी कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर की इशू हल नहीं होगी, ये प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, जहां मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूं अपने लेवल पे, मैं भी कहता हूं, उस वक्त तक इस खित्ते में परपेचुअल एंड परमानेंट अमन नहीं कायम हो सकेगा। तो ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। ये अब जो कुछ इंडिया कर रहा है, वहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, वहाँ बहुत से एक्शन लिए जा रहे हैं, अपनी आइन को तब्दील कर दिया है, इसको हम पूरी तरह प्रोटेस्ट करते हैं। और इस सारे एपिसोड में ये जो एक एजेंडा है वो रिवाइव हुआ है। अब लोग कुछ काफ़ी हद तक इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको लो पार्टी में ले चुकी थी, और भूल का लफ्ज़ मैं नहीं कहता, लेकिन हम पाकिस्तान तो हमेशा इसको एक्टिव रखा है। लेकिन इस जो एपिसोड हुआ है सारे का सारा, और जो अल्लाह ताला ने फतह दी है, उससे मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी इस इशू के ऊपर बड़ी दोबारा इसको हमने फ्लैग किया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी तरफ से, चूँकि अल्लाह ताला के फजल करम से हम मेंबर हैं, उसमें मैं बाद में आऊँगा, तो उसमें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर रिलेटेड एजेंडा के ऊपर बात की है कि वहाँ जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ जो सिक्योरिटी डायमेंशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं। और आई एम श्योर आपने यूएन एक्सपर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ओआईसी's इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो फाइंडिंग्स दी हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की इन जम्मू इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, और वो अब डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक इशू है जिसको अल्टीमेटली कश्मीरी जो है अवाम, उनके प्लेबिसाइड से हल होना है, और ये कोई मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से उसका फैसला नहीं कर सकता। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब ये मामला हुआ 22 अप्रैल को, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ शॉर्ट विजिट पे अनकरा में था, प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, और उसके बाद हमने 23 की सुबह वापस आ जाना था। तो हमें वहाँ पता चला ये वाक़या जब डिनर के बाद। तो 23 को आपने देखा कि जो इंडियन की कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी है, उसने वो बहुत ही नामुनासिब किस्म के फैसले किए और अस्यूम कर लिया कि पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। 4 डिप्लोमेटिक थे और एक उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया था। तो हमने 4 का जवाब तुर्की पे तुर्की दिया, टिट फॉर टैट। यही मैंने, मीडिया ने मुझे पूछा रात, उस रात मैंने कहा जी जो उन्होंने किया हम भी कल इसको रिपीट करेंगे, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वही फैसले किए अगले दिन 24 को। और साथ इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि हम जो उन्होंने ये किया था इसका भी कोई हिसाब चुकाना था, तो हमने एयर स्पेस जो है वो इंडियन ओन्ड, इंडियन मैनेज्ड एयरलाइंस के लिए बंद कर दी। तो इंडस वाटर ट्रीटी पे हम एक्टिवली बिजी हैं, इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को, ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स एंड मैंडेट होल्डर्स को, ये सब को हमने एक्टिवली अंगेज रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इनकी सब की जो रिपोर्ट्स हैं वो फेवरेबल है पाकिस्तान के जो स्टैंड है उसके, और जो कश्मीरी बहन भाइयों का हेल्ड, जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जिसे कहते हैं, उसके हवाले से। एक जो मेजर इस साल में मेरे नज़दीक एक मूड टूटा है वो बांग्लादेश का है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि 11-12 साल पहले हिना रवानी खर साहिबा गई थी एक इन्विटेशन देने, पर कोई इंगेजमेंट नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे और उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी और जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही एंटी पाकिस्तान थी। तो मल्टीलैटरल इवेंट के लिए उनको वो इन्विटेशन देने गई थी, लेकिन मीटिंग्स वगैरह कोई नहीं हुई। मेरी जो 36 घंटे की विजिट थी बांग्लादेश में, अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी वेरी एंगेज्ड। उसमें उनके चीफ एग्जेक्टिव से लेके, उनके फॉरेन मिनिस्टर से लेके, उनके कई फेडरल जो उनकी काबीना है उसके मेंबर से लेके एडवाइजर्स वो कहते हैं उन्हें, उन सब से मीटिंग्स हुई। और सिर्फ वो वहाँ नहीं ख़त्म हुआ, मैंने जो जितनी उनकी मेन पॉलिटिकल पार्टीज है इस वक्त,
ایک خالدہ زیاد صاحبہ کی ہے پارٹی PNP، ایک جو دوسری ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی ہے ہمیشہ سے وہاں. یہ تو دو پرانی پارٹیز ہیں. جن لوگوں نے وہاں کو کیا ہے وہ طالب علم ہے، تو انہوں نے بھی ایک پارٹی بنا لی ہے، نیشنل سٹیزن پارٹی NCP. تو ان تینوں کے وفد مجھے ہائی کمیشن میں آ کے ملے، اور ان کے جو سیکنڈ لائن تھی، کیونکہ جماعت اسلامی کے ہیڈ جو تھے ان کی سرجری ہارٹ کی ہوئی تھی، 2 دن پہلے وہ گھر گئے تھے، اور خالدہ زیاد صاحبہ اموبائل تھی. ابھی تو ان کی اور حالت خراب ہوئی، اللہ ان کو صحت دے. تو وہ میں ان دونوں شخصیات کو ملنے گیا، لیکن تینوں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو تھی سیکنڈ ٹیئر اور اسٹوڈنٹس کی مین لیڈرشپ، وہ مجھے ملنے کے لیے ہمارے پاکستان کمیشن ڈھاکہ میں تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہائی کمشنر صاحب نے وہاں کراس سیکشن سے بہت زیادہ جو ہے مختلف، مثلا اسٹوڈنٹ سے، یونیورسٹی سے، سول سوسائٹی سے، NGO سے کافی بڑی ایک گیدرنگ کی، جن سے انٹریکشن کا موقع ملا. ایون کلچر سے جو فلم سٹارز، جو شبنم ٹائپ جو پرسنالٹیز ہیں ماضی کی، وہ سارے وہاں انوائٹڈ تھے، اور ان سے بڑی اچھی بات ہوئی. ایک گڈ ول کا ماحول کریٹ ہوا، اور بڑی ہی وارم تھی. یعنی 36 گھنٹے میں صرف وہاں رہا، کیونکہ مجھے جب میں نے اوریجنل پروگرام یہ طے کیا تو اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ جو یہ سیٹرڈے سنڈے ہے. سیٹرڈے کو میں وہاں پہنچا، اور میں سنڈے رات کو قریباً 2 بجے کے قریب فلائٹ لی کمرشل، جو مجھے جدہ، کیونکہ منڈے کو جدہ میں OIC کی میٹنگ فکس ہو گئی تھی، اور مجھے وہ وہاں پہنچنا تھا، کیونکہ وہ میٹنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ تھی یہ غزہ کے حوالے سے. تو میں وہاں سے پھر 36 گھنٹے میں آئی تھنک کہ اتنی زیادہ گڈ ول پاکستان کے لیے میں نے دیکھی. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں فروری میں الیکشن ہونے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کے بعد ہم ان کو انگیج انشاءاللہ پرو ایکٹیولی کریں گے، اور کرنا چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو یعنی ڈیولپمنٹس ہوئی. سری لنکا اور نیپال کے ساتھ بھی ہمارے مختلف لیولز کے اوپر مختلف جو ملٹی لیٹرل ایونٹس ہوتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جائیں یا میرے لیول کا ہو، ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ ہم ممالک کو کور کر سکیں، ان کو ملیں، ان سے بائی لیٹرل کریں. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ملٹی لیٹرل ایونٹ ہوتا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا ہو اور ہیڈ آف گورنمنٹ کے لیول سے، یا فارن منسٹرز کا ہو، میری بھی کوشش ہوتی ہے، اور وہ بھی ہیڈز آف اسٹیٹ کو اپنی وزٹ کے دوران ضرور ملتے ہیں. تو ہمارے ان کے ساتھ بھی بہت اچھا یعنی ریپو جا رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے ڈیورنگ دی کرائسس، اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ بڑی پرو ایکٹیو جو ہماری اپروچ تھی، اور ٹرانسفارمنگ چیلنجز انٹو اپرچونٹی جو ایک سوچ ہوتی ہے، وہ افیکٹو نیریٹو پروجیکشن اس سے ہوئی ہے، اور پرنسپل انگیجمنٹ کے ساتھ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں پازیٹیو یعنی کامیابیاں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. یہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے میں نے عرض کیا. اب آپ آ جائیں ویسٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین کے حوالے سے. تو ہمارے جو US کے ساتھ اس سال میں جو ہے وہ جو ریلیشن شپ ہیں، وہ ہمارے لائف میں سکلکل ریلیشن شپ رہے ہیں، پیک اینڈ لوز. لیکن اس سال دوبارہ ہم، کیونکہ پچھلی ایڈمنسٹریشن جو تھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب کے ٹینیور میں، وہ سم ہاؤ پاکستان کے ساتھ ٹوٹلی ڈسکنیکٹ تھا. اور یہ جو نئی ایڈمنسٹریشن جس نے جنوری میں اپنا لیا تھا چارج، تو ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ہماری بائی لیٹرل کے حوالے سے، ہمارے آپس میں جو ریلیشنز ہیں اس کو بڑھانے کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے کامیابی سے پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی کوآپریشن ہے آپس میں، اس کا بھی ذکر ہوا فرسٹ اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس ان مارچ دس ایئر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، وہ بالکل یہ ہم مانتے ہیں
कि यूएस का बड़ा प्रोएक्टिव रोल था। कई ममालिक ने कंटिन्यूसली हमसे रब्ता रखा, मेरे साथ मेरे काउंटर पार्ट्स ने रब्ता रखा। सऊदीया था, यूएई था, कतर था, टर्की था, मलेशिया था, यूके था, यूएस था। आपने देखा कि उस दौरान ईरान था, तो इन्होंने, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में विजिट भी किया वो उसके इर्द गिर्द। तो ये जो एक जो मोमेंटम बना, उससे मैं समझता हूँ कि वन हैज़ टू अप्रिशिएट इन तमाम ममालिक को जिनका मैंने नाम लिया कि उनकी फ्रेंडली एंड ब्रदरली जो रीच आउट थी हमें, और आई एम श्योर कि वो इंडिया को भी रीच आउट कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और कहीं फ्लैश पॉइंट पर ना मामला पहुंच जाए, तो इसीलिए मैं समझता हूँ। और लेकिन यूएस ने वो एक बड़ा उस वक्त रोल अदा किया। और मैंने बताया कि जो सीज फायर हुई है, फाइनल जो मुझे कॉल आई, और प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर अपना फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने भी कॉल की मुझे कॉल करने से पहले, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को इतला की। तो वो उनका जो प्रोएक्टिव रोल था उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इसीलिए हमने 11 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ 2026 के लिए नॉमिनेट किया। और उसकी डेट कुछ कन्फ्यूजन था मीडिया में। 11 जून को मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑथराइजेशन से वो लेटर मैंने साइन किया था और मैंने भिजवाया था। और आपके मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा स्पोक्स पर्सन आपकी फतह की ढोल पीटने वाले शायद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं। को 60 दफ़ा तो दुनिया को गिनवा चुके हैं कि पाकिस्तान और जो है उसने 7 उनके इंडिया के फाइटर गिरा दिए, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ करते हैं कि इज़ ए ग्रेट लीडर। फिर वो फील्ड मार्शल साहब सईद आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ यूएस के साथ दोबारा हमारे रिलेशन जो हैं वो शुरू हुए हैं। आपको पता है कि यूएन जो जनरल असम्बली का इजलास था, उसके साइड लाइन पे एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे अपना फील्ड मार्शल साहब के साथ। बायलैटरल मीटिंग भी उन्होंने की वाशिंगटन में, वाइट हाउस में, और फील्ड मार्शल साहब की अपनी भी एक मीटिंग वो 25 सितंबर को हुई थी, और फील्ड मार्शल साहब की अपनी मीटिंग 18 जून को उनके साथ हुई थी। और इसी तरह मेरी जो मीटिंग थी वो, जब मैं उसमें बाद में आऊँगा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदारत थी जुलाई के महीने में, मैंने 25 जुलाई को मेरी बायलैटरल सेक्रेटरी रूबियो अपने काउंटर पार्ट से हुई थी, जिसमें हमने गजा भी डिस्कस किया और चीज़ें भी डिस्कस की, ऑल पब्लिक रिकॉर्ड। तो हमारे जो, और फिर हमने ईरान के हवाले से भी अपनी, मेरी मीटिंग में भी हमने अपनी पूरी कोशिश की एक ब्रदर मुल्क होने के हवाले से कि जितना हम उसको यानी उनका मुकदमा पेश कर सकते हैं, उनको यानी उनको प्रमोट कर सकते हैं, वो हमने किया। और मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी कामयाब हमारा एक था। यूएस के साथ मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फिस्कल ईयर 2025 है, जो 30 जून 2025 ख़त्म हुआ है, हमारी यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है, इट हैज़ रीच 13.28 बिलियन यूएस डॉलर्स, इस लार्जेस्ट नंबर 13.28 बिलियन यूएस डॉलर्स। और पाकिस्तान का सरप्लस है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि पाकिस्तान का जो सरप्लस है वो 6.86 बिलियन, यानी करीबन 7 बिलियन आउट ऑफ 13.25 बिलियन यूएस डॉलर्स पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस है। क्योंकि मोस्टली हमारा ओवरऑल तो आपको पता ही है कि बड़ा हैवी ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का, जिसको हम फिक्स करने के लिए तैयारी हो रही है कि उसको अगले 10-15 साल में बिल्कुल रेडिकेट किया जाए। लेकिन दैट्स अ मीडियम टर्म जॉब। ये यूएस के साथ हमारा बहुत ही अच्छा। इसी तरह यूएस के साथ हमारा जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग है वो बड़ा कामयाबी के साथ चला। और इस साल में उन्होंने BLA को, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और मजीद ब्रिगेड को स्पेशली डेजिग्नेट किया एज फॉरेन एंटिटीज़। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी इस साल में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट और अचीवमेंट है। इसी तरह हमने उनको टैरिफ के मामले में आपने देखा कि एक टैरिफ अपना प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने एक ग्लोबल करीबन बड़े से बड़े छोटे से छोटे मुल्क के साथ अपना ये मामला उठाया। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो
टैरिफ था एक्सपोर्ट्स के ऊपर टू यूएस, वो जो उन्होंने 29% को 19 पे किया, वो गालबन लोएस्ट है इन साउथ एशिया एज ऑफ नाउ। तो दैट इज़ अगेन अनदर वेरी पॉजिटिव, यानी हमारी उसमें यूएस के हवाले से। इसी तरह आपने देखा कि यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स वालों ने क्रिटिकल माइंस एंड मिनरल्स में एक एमओयू साइन किया $500 मिलियन इन्वेस्ट करने का, और जो नोवा मिनरल्स हैं उन्होंने भी $100 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का एमओयू साइन किया। तो यूएस के हवाले से ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो मैंने आपको अर्ज़ की। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के हवाले से करीबन 4 साल से यूरोपियन यूनियन से हमारा कोई एक्टिव इंटरेक्शन नहीं था, और स्ट्रेटेजिक डायलॉग ड्यू था, वो भी नहीं हो रहा था। तो मुझे जो इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम है जो 4 साल पहले बना, उस पे मुझे इनवाइट किया गया, और मुझे फिर जो ईयू यूरोपियन यूनियन की हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है मैडम किया क्लास, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप इंडो पैसिफिक के लिए आ रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी होल्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग इन ब्रसल्स। तो मैंने फिर उसको एक्सेप्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान 4 साल के बाद ब्रसल्स पे हुआ, और उसमें जो हर सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम जीएसपी प्लस, हमारा मेन जो गोल है, ये जो हमारी जो आस्क या एक्सपेक्टेशन है यूरोपियन यूनियन से कि जीएसपी प्लस जो हमें मिला हुआ है, जिससे ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट्स को काफ़ी फ़ायदा है, वो कंटिन्यू करें। 27 में ये इसका ड्यू है रिव्यू। उन्होंने अब ये जीएसपी प्लस जो है उसमें उन्होंने अपनी को पॉलिसी चेंज की है, और नए ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे जो इस वक्त जीएसपी प्लस होल्डर हैं। और हमने उनका 5th रिव्यू अभी हुआ था, शायद आपको इल्म होगा, ये इसी महीने वो वापस गए हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम कराची दे हैड ए लॉन्ग एजेंडा, हमेशा होता है जीएसपी प्लस का, कोई 100 के करीब उनकी पहले थी चीज़ों का जवाब था। चंद महीने पहले एक स्पेशल कमेटी है इंटर मिनिस्टेरियल जिसको मैं हेड करता हूँ, वो हमने उनके जवाब दिए। उसके बाद सेकंड राउंड में 60 थे, उसके हमने जवाब दिए। कई चीज़ें हमने तो अल्लाह के फल से वी आर प्रोएक्टिवली एंगेज टू मेक श्योर, बाकी अल्लाह के हाथ में है कि 2027 में पाकिस्तान का जीएसपी प्लस जो है वो रिन्यू हो, और इसको हम दोबारा करें। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बातें हुई वो माइग्रेशन के हवाले से थी, वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से थी, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हवाले से थी, रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज ऑल अंडर द सन was discussed there in Brussels. The vice president and foreign minister had full team. मेरे साथ भी मेरे साथी जो रेलेवेंट थे वो ब्रसल्स में मौजूद थे, और इसी तरह मेरी उस विजिट में मैंने इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम का जिक्र किया। उसमें मैंने किया वहाँ 64 ममालिक ने अटेंड की वो अपना, और मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लेकिन अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी मुझे नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मेरी फिक्स थी, वो मैं उनके हेडक्वार्टर्स गया, नेटो के हेडक्वार्टर्स में, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, और मैंने उनको कहा कि हमें पॉलिटिकल जो है डायलॉग शुरू करना चाहिए, और वर्किंग लेवल के ऊपर हम शुरू करते हैं, जिसको सेक्रेटरी जनरल जो कि आई थिंक ही इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड, 10 साल रहे हैं वो, तो उन्होंने उसको बड़ा खुशी से कबूल किया। तो वर्किंग लेवल पे अब ये किक ऑफ हो जाएगा ये काम, क्योंकि हम आइसोलेट नहीं रह सकते किसी भी जगह से, और वहाँ भी हमारा प्रोएक्टिव होना विल बी यूजफुल फॉर द कंट्री। तो यूनाइटेड स्टेट के साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यूरोपियन यूनियन का जो हमारा जो इंटरेक्शन है, और जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोड पे लेके